नाज़रीन प्रोग्राम वेड़े जी आया नू ਅਸੀਂ ਚੁੰਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੰਦਬੋਸਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਔਰ ਗਿਰਦੋ-ਨਵਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਤਕੀ ਅੰਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅੰਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਠੰਡੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗਾਤ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਅੰਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਚਾਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰता है कि ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਆਮ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ? सब तो पहले तो मैं चौपाल चैनल वाले का शुक्रिया अदा करना, और किसानों के मसाइल सुनने से तोड़न और इंशाल्लाह मसाइल अगर भी पहुँचन। उस तो बाद मैं थोड़ा इंट्रो दे विच यही अर्ज करे सां, असां जिहड़ी जगह ते खड़े हैं पूरी दुनिया दे विच अंब नूं फलां दा बादशाह आख्या वेंदा और पूरी दुनिया दे विच सब तो अच्छा अंब पाकिस्तान दे ज़िला मुल्तान दा है। और मुल्तान दे इस इलाके जिथे असां खड़े असां खुश नसीब लोग हैं कि दुनिया की सब तो स्पैसीफिक जगह है, अच्छी जगह है। इस दे मुकाबले दा ग़िज़ाइयत नाल भरपूर और मिठास नाल भरपूर अंब पूरी दुनिया च नहीं, असें इस जगह देखने। हुण जे असां आ वेने अपने अंब के मसाइल वाले पासे, तुहाडा सवाल ये है जी भाई इत्थे बीमारी के हवाले नाल की सूरत हाल है। मौसम का बहुत वड्डा इन्वायरमेंट चेंज आ गया पूरी दुनिया ऑल ओवर दी वर्ल्ड आंदे पे, और वो असरात सारे पाकिस्तान च हैं। और पाकिस्तान एक एग्री मुल्क के ज़रात नूं रीढ़ दी हड्डी आख्या गया है, और ज़रात अंब का बहुत वड्डा स्टेक है पिया, बहुत वड्डा अंब का किरदार है पिया सारी एक्सपोर्ट सारी इलाकाई सतह की खुशहाली दे विच। लेकिन इस इन्वायरमेंटल चेंज नाल जिहड़ी प्रॉब्लम्स हिन पे वो तो हिन, वो प्रॉब्लम्स आ गई जी, फसलां तबाह हो गई। अंब जिहड़ा ये हुण अंब खड़ोता है इन्हें अज कम अज़ कम 100 ग्राम दा अंब होना है, लेकिन ये कुछ खत्म हो गया जिहड़ा अंब बच्चे खड़ोता है उसकी भी ग्रोथ मुकम्मल है नहीं। प्रॉब्लम ये जी, प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया दे आंदे, लेकिन ये नाल नाल सारी हुकूमत सारी जिहड़े हुकूमती इदारे हैं पे वो जट नाल शाना बशाना खड़ोंदे हैं, ओहदे रिसर्च होंदी है, नवीं पेस्टिसाइड लैते आंदे जी, फर्टिलाइजर के रेट्स बैलेंस होंदे हैं जी, सबसिडाइज ज़रात पूरी दुनिया दे विच बहुत सारे मुल्क जिहड़े हैं पे वो एग्री बेस ते भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। अच्छा, तुसी लेकिन वो भी सबसिडाइज हैं। तुसी मैनूं हुण दिखाया कि आ जिहड़ा अंब दा है ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹਨ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ। अच्छा हरियां होने इन्ना हरियां होने और इत्थे अंब लगे होना चाहिए सी, लेकिन क्योंकि इन्होंने अच्छा मौसम नहीं मिला, अच्छा मौसम के बाद अच्छी पेस्टिसाइड नहीं मिली। अगर अच्छी बैलेंस पेस्टिसाइड अगर मिल वनिया, लेटेस्ट रिसर्च की अच्छी क्वालिटी की पेस्टिसाइड आया तो वाल भी मे भी ये चीज़ें कंट्रोल होना। लेकिन सारी बदबख्ती है कि ना ही अच्छी पेस्टिसाइड है, ना ही बैलेंस फीड है, और ना ही ज़रात की कमर इतना पानी है, जो किसान इतना खुशहाल है कि अच्छी फर्टिलाइज बैलेंस फीड इन्हों दे सके। अच्छा, मैंने एक चीज़ दसो कि अंब का एक बाग जड़ा है जी वो तैयारी कितना अरसा लैंदा है? ये सर जो बाग जैसा लोग खड़ोते हैं कम अज़ कम इस बाग की उम्र मिनिमम 40 तो 45 साल है। अच्छा, और 40 तो 45 साल तो बाद जो अंब इस उम्र पहुँचे है, और एक किसान का बेटा और एक किसान की अगली नस्ल, एक नस्ल तो तैयार करने से खत्म हो गई ना। 40 साल बड़ी मुद्दत होंदी है। खत्म हो गए, और जी अगली नस्ल है वो फ्रूटफुल होने का टाइम आए तो जी हुण तुस पौधे देते पे हो, इतनी मेहनत के बावजूद सड़े जे पे ना, इतनी मेहनत के बावजूद हर पास यही सूरत हाल है जी। सही है।
ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਆਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ 35 ਤੋਂ 40 ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਵੱਲ ਅਸਾਂ 60-65 ਪੌਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ 100 ਪਲੱਸ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸਾਂ ਪੌਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਬਦਬਖਤੀ ਆਖੋ, ਬਦਬਖਤੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ ਪਏ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਐਗਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਫੀਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਆਪਣਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇਵਿਆ, ਅੱਛੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇਵਿਆ, ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇਵਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹਸਨ ਮੌਸਮ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 40 ਤੋਂ 50 ਰੀਅਲ ਐਗਰੇਰੀਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 40 ਵਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? पैदावार अगर पिछले 4-5 साल पीछे वञो तो सानू एकड़ की पैदावार 3-4 लाख आई पिया, लेकिन उसले मैं टना पैदावार यानी कि तुसी पैदावार ठेके के हिसाब नाल देखदे हो या पैदावार किन्ना आम लग्या वजन? असां ठेके के हिसाब नाल लेदे और ठेका यकीनन वजन के हिसाब नाल ही होंदा है। तब अगर बैलेंस सारे फील्ड हो वञे तो असां उम्मीद रखे ने कि सानू 1 एकड़ चों 150-200 मन का वजन आ वजे। लेकिन हुण जिहड़े एनवायरमेंटल चेंज और जिहड़े मसाइल असां महंगाई दे दसदे पे, काश्तकार को इतनी सख्त और हिम्मत नहीं रह गई कि वो इहदे नाल इंसाफ कर सके। सही है। और उनकी वजह करते सारी जिहड़ी एकड़ दी पैदावार ओही तले आंदी पई। पिछले साल जिहड़ा सीगा तुसीं अपनी गल करदे तुसीं कि तुसीं अपना बाग जिहड़ा सी पर किला किन्ने ते व्यापारी ने फरोख्त किया? अगर सारी अच्छी फसल हो वजे तो असां एकड़ तो 4 तो 5 लाख रुपए की फसल सारी सेल होंदी है और ਉਹਦੇ अगेंस्ट ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ एकड़ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ एकड़ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਧੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਟਵੰਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸਾਰੇ पाकिस्तान चौंदी पे। और पिछले साल अगर असा 5 लाख का एकड़ आई और सारा खर्चा जड़ा पिया और 2-2.5 लाख आई, हुण सारी एकड़ की पैदावार जी है पई वो 5 तो 3 लाख 2 लाख तक ही आवन वास्ते असा ज़हनी तौर पर तैयार करने। और ये बुनियादी वजह कि जो सारे बार्डर रेलीवेंट बार्डर हैं नेबर्स हैं पे सारी एक्सपोर्ट नहीं होती पई, और एक्सपोर्ट होने की वजह तो जो यदा ब्रोकर है पे ब्रोकर मार्केट क्या नहीं। और उस नाल कि अगर पिछले साल 5 लाख की आमद और 2.5 लाख खर्चा है तो इसलिए खर्चा तो सारा 4 लाख तक पहुँच गया है। पेस्टिसाइड बीमारी आई है तो ज़्यादा इस्तेमाल की ज़्यादा नहीं, वो रेट से महंगे हो गए जी। पिछले साल जी साल यूरिया के रेट अगर 2500-3000 थे, इसलिए यूरिया 5000 तक पहुँच चुका है। DAP जी सारी पिछले साल अगर अस देखो तो 11-12,000 थे, इसलिए DAP 15,000 तक पहुँच चुकी, तो वो महंगाई के हिसाब से सारा खर्चा तो डबल हो गया है। अच्छा ये दसो कि जो बीमारी आई है हुण वो तो अल्लाह वालों आ गई ना, लेकिन जिहड़ा व्यापारी हुंदा है ओहदा ते किसान दा बाग वाले दा बड़ा पुराना तल्लक हुंदा ना, खुशी का भी गमी का भी। ये दसो कि जेडे पिछले साल नानस के आंदे सन तुहाडे कोल कि सानू दे दो बाग ठेके दे, असीं खरीदे पे हैं तुहाडा बाग जिहड़ा वा, ऐज की व्यापारियां दी की सूरत है तुहाडे नाल? सर तुहाडी पहली गल है कि बीमारी खुदाओं आई है, जिथे ही फसल उसी काश्तकारी से उत्थे बीमारी आंदियां, लेकिन जिहड़ी उत्थों दी हुकूमतां होंदियां उत्थों दे जिहड़े इदारे रेलीवेंट इदारे होंदे ओहदी पेशबंदी करेंदे, ओहदे पहले रिसर्च करेंदे। सारे मुल्क दे ज़राअत रिसर्च दा बजट ही क्या नहीं, जिन्हें मुल्कों ने रिसर्च के बजट बेहतर किए वो तो बिलियंस एंड बिलियंस एक्सपोर्ट करेंगे पे। असा जो 1 बिलियन लवण की बहुत सारी भाग दौड़ सारे मुल्क करेंगे। अगर फिर अगर अस अपनी ज़राअत को बेहतर कर लो, अंब को बेहतर कर लो, ये इतना बड़ा सोर्स है कि तुहानू कितने बिलियंस डॉलर की एक्सपोर्ट अंब तो मिल सकती है। अच्छा ये दसो कि अंबां के हवाले दे नाल अंबां दी कई किस्मां ने, लोग किस किस्मां नूं ज़्यादा पसंद करते? ज़्यादा मिठा अंब किहड़ा हुंदा? असीं तां सुणदे हुंदे सी ओ जी दुसहरी लंगड़ा, वो पता चलिया सिंध दे विच कोई होर है नीला नीला भी कहंदे ने, वो बड़ा मिठा है। सर चौंसा और अनवर रिटोल इस इलाके दी अपना खास वैरायटी हैं, लेकिन हुण चिट्टा चौंसा आ गया है जिन्होंने नवाबपुरी आते हैं चिट्टा चौंसा ने, और जिहड़ा कि कई इदारे ये वैरायटी नहीं दी, लोगों ने खुद ही मेहनत करते थे नवी वैरायटियां लैन। ये वैरायटी दे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है पई, और ये हुण
ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਚੌਂਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਾਲਾ ਚੌਂਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬੇਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਵञे ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵञे ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਾਤ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ, ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਫਲ ਅੱਛੇ ਪਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। अगर ये एक्सपोर्ट बेहतर करें और किसान को अच्छा मुआवजा मिले तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जिस तरह से गल करते हैं कि अच्छी हुकूमत अच्छा करे तो उससे नाल बाग वाले ने मेहनत करनी चाहिए ना, जैसे कि जहांगीर तरीन बड़ा वड्डा नाम है पाकिस्तान की ज़राअत दे विच, ओहदा अंब जिहड़ा है वो बड़ा बेहतरीन एक्सपोर्ट होंदा है, बहुत सारे लोग करते, तुहाडा भी जांदा होएगा। मेरा मकसद सवाल करन दा ये है कि क्या कदी बागां वालियां ने भी रल मिल के बह के सोचा यार हुकूमत ते कख नहीं करती भी आप भी अगे वध जाइए? सर बाग वाले ने ये मेहनत बाग वाले ने किसान ने खुद ही तक की ना, आज तक आम जिंदा है, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਆਮ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਝੀਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2-3000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2-3000 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੇ % ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੱਚੀ ਕਿਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਤੋਂ 15% ਹੀ ਅਗਰ ਅਵੇਲ ਹੋ ਵञे ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਸ ਦਫਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਹੈ, ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक के बाद वापस जी आया कहने जिस तरह गल कर रहे हैं, तुहानूं दिखाया है कि अंब दे बागां दा की हालात ने, किस तरह जिहड़ा है पौधे जिहड़े हैं उन्हां ते बीमारियां आ रही ने। लेकिन चलो मौसम दे उत्ते ते इंसान दा बंदे दा वस नहीं चलदा, वो तो अल्लाह वालों आई हुई है ना। असल गल ये आ कि जिहड़े अरबां रुपए दा बजट लैंदे ने सरकारी महकमे किसानां वास्ते, बागबानां वास्ते, जिन्हें जिम्मेदारी है कि किसान दा भी ख्याल करन, जिन्हें जिम्मेदारी है कि बागां वाले दा भी ख्याल करन, वो कित्थे सुत्ते हुए ने। क्या उन्होंने नहीं पता कि इस साइड जी है मुल्तान, खानेवाल और बाकी जो नाल दे इलाके हैं जिथे कि इस टाइम अंब दे बाग बड़ी वड्डी तादाद होंदे सन और हजे उनकी तादाद घटती जा रही है और घटन की जी वजूहत ने बहुत सारिया ने, जिहदे कुछ ऐसे इदारे भी हैं जिन्हें असीं नाम लैना जिहड़ा मुनासिब नहीं समझते। लेकिन असल गल ये आ कि हुकूमत जिहड़ी है वो अंब दे बागां दे हवाले नाल क्यों नहीं गौर कर रही। इन्नी तलखी फैली हुई है माशरे च, महंगाई ने, बेरोज़गारी ने, दहशतगर्दी ने, हर चीज़ ने साड़ी जी जिंदगी है उन्होंने कोड़ा कर छड़िया हुआ है। इस कड़वाहटपन दे विच एक अंब भी तो है, जब सीजन आता है तो बंदा उन्होंने चक के अपनी मिठास जी है अंदर की रूह की वो ठीक कर लेंदा है। ऐ कि जो हालात ने बूटियां दे, जिस तरह बागां दे हालात ने, ऐ कि तो लगता है कि अंब की पैदावार भी घटेगी और दूसरा उसकी कीमत भी ज़्यादा होणगियां। ये अलहदा गल है कि बाग के मालक नूं जिहड़ा है शायद उन्हें पैसे ना लभन जिन्ना डाका जिहड़ा है वो शहरां दे दुकानदारां रेहड़ी वाले ने माल लैना है। इस सारे मामले साडे नाल गल करने वास्ते बहुत सारे भरा मौजूद ने, सब नाल वारी वारी गल करांगे और शुरुआत करते हैं जनाब खालिद खोखर साहब। असीं तुहाडे नाल ज़राअत दे उत्ते तो बड़ी गल कीती है, कनक ते मकई ते काटन ते, लेकिन ये तो इंकशाफ अज होया है कि जनाब भी बड़े अच्छे बागबान ने, बड़ा अच्छा ना चीज़ों समझते हैं। ये दसो कि अंबां दे बागां दे नाल बनी की है? बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो यह है कि दुनिया का ये सब तो बेहतर इलाका है अंब वास्ते, सब तो मीठा और लजीज अंब मुल्तान है।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪੇਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਕਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਕੂਮਤੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ 100% ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਕਬੇ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਕਰਨਾ ਲੀਜ਼ से ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਅੰਬ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਵੀ ਅੰਬ ਹੈ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੋਹਫਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅੰਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਲ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਪੈਸਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਬੈਖਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਬਾਰਡਰ। ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਾਰ ਬੈਖਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਖਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੈ, ਬਾਈ ਏਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈ, ਬੈਖਰ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬ ਉੱਤੇ ਜਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਸੀਡ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਵਤ ਮਦਾਫਤ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। हुकूमत की तरफों हुकूमत के जोड़े साढ़े मैंगो का इदारा है पिया, मैंगो के इदारे की जी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने जो काम किया वो जीरो है, जीरो। और पिछले 10 वाले की गल करिए तो उस अम्मा वाले महकमे ने कितना बजट खा लिया होगा? मैंने एग्जैक्ट बजट का नहीं पता, लेकिन वो इदारा मुल्तान मौजूद है, काफ़ी बड़ा इदारा है पिया, बड़ा वो बहुत बड़ा कमेटी रूम बहुत बड़ा है पिया, जितने बड़िया मीटिंग होंदियां ने, बड़े अफसर बाबू बैठते हैं। अच्छा, सारे अफसर उत्थे बैठते हैं, लेकिन वो कोई भी किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन नहीं है जी, बिल्कुल ही उस इदारे की कोई भी अज तक मैं नहीं सुनिया कि उन्होंने तरफों कोई वैरायटी आई हो, सिर्फ मीटिंगों की हद तक है। हाँ, जिन्होंने लोगों ने वैरायटियाँ दित्तियां ने और वो मुख्तलिफ नावां ते ने, वो साढ़े अनपढ़ जिहड़े जिन्होंने विच काम किया बचपन तो लैके बल्कि प्यो दादे तो लैके अज तक वो काम कर रहे हैं, उन्होंने इसकी समझ भी है, उन्होंने क्रॉस करके वैरायटियाँ भी पैदा कीतियां और वैरायटियां उन्होंने कामयाब भी किया और दुनिया दे विच अपना एक लोहा बनवाया कि जिहड़ा टेस्ट अज भी मुल्तान दे अंब दा उन्हां दी वैरायटियां दा दुनिया दे विच किसी दा नहीं है। सही है इस वक्त भी, यानी कि सब तो ज़्यादा मिठास इहदे विच है। मुल्तान दी दो ही चीज़ां मशहूर सन जिहड़ी दोनों इस वक्त जा रही ने, कपाह नरम और अंब मिठा। हुण ना कपाह रही तो ना ही अंब रह रहा। बेताशा कॉलोनियां बनने की वजह अंब के पौधे कट्टे भी गए, वो भी बड़ी ज्यादती हुई इस पौधे नाल और इसी तरीके नाल इस वक्त काश्तकार की पैदावारी लागत पूरी नहीं हो रही। सही। अच्छा, इत्थे बाकी भी साढ़े ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ? खोखर साहब जिथे ज़रात की बाकी नुमाइंदगी कर रहे हैं माशाअल्लाह, बाकी ज़रात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल कि कोई फोरम किसान को कोई फोरम ही कोई नहीं जी। इतने का अनपढ़ जहल कौम है। की बन रहा आम दे बागां? आम नाल तो बुरा हशर है, मतलब सर पहले मौसम ने उन्होंने मतलब कि रगड़ा लाया अलहमदुलिल्लाह, फिर हुण पेस्ट जिहड़ा ने वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा और जिहड़ा ज़रात का जिहड़ा अमला है, जिहड़ा एक्सटेंशन का अमला है, उन्हों का कोई नहीं पहुँच रहा, कोई बंदे ने किसी ने जीरो टेस्ट
ਅਗਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬਪੁਰੀ ਚੌਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ UAE ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਯਾਰ UAE ਵਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਬਾਕੀ 25%। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਯਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਦੈਨ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਗ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਬ ਹੈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਰ ਜਿਸ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਯਕਦਮ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲੱਡ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੈਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਮਲਿਕ ਆबिद हुसैन खादल बुलेंदा पिया। मैं छोटा जिहा फार्मर हाँ, 15 एकड़ ਦਾ ਬਾਗ ਦਾ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा इनसार ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਈ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਜੱਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਪਰੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। हर दूसरे दिन स्प्रे होंदा खड़ा है, हर दूसरे दिन स्प्रे होंदा खड़ोता है, लेकिन कोई कंट्रोल कह नहीं होंदा पिया। अच्छा लेकिन जिस तुसीं गल करो कि स्प्रे करते पे हैं तो काबू नहीं आंदा पिया, होना तो यह चाहिए ना कि एड्डे वड्डे अरबां रुपए का कारोबार है सारे बागां दा, हज़ारां लखां लोग ने जुड़े हुए ने, कि तुसी किसी सरकारी महकमे इतलाह नहीं की कि यार साढ़े काबू नहीं आ रहा, असी सारे देसी टोटके आजमा लेने, तुसी आओ तुहाडे कोल तो सब कुछ है। सर कुछ कंपनियां वाले फिर भी आ जाते हैं, दवाइयां दी कंपनियां वाले, ज़रात दा साढ़े कोल कोई बंदा नहीं आया। वो तो भाजी अपनी दुकान का ऐलान आंदे ना। हाँ बिल्कुल ही असल कल जेड़ा किसान दा बाग वाले दा रखवाला है ना, जो जिम्मेदारी है सारे वो हुकूमत दी है, सारे सब नूं पता है पिया। उन्होंने पता नहीं भी बीमारियां आई हुई इलाके और साड़ी वज़ीर साहबा जड़ियां ने मरियम नवाज साहबा बड़ा अच्छा काम कर रही ने, वो तो बार-बार कहंदियां ने कि मैं पूरे पंजाब दी मां वां, तो मां ने अपने न्याणियां दा ख्याल करना ना, जेड़े दुख सुख खाना है। बस सही हुण ये तो उन्हां दी ड्यूटी है, साडी तो नहीं ना सही, उन्हें ही भेजने असां तो नहीं करना है। बाकी हुण अंब दी फसल दा कोई हाल नहीं सही, बस अल्लाह दे आसरे ते अल्लाह खैर आफियत फरमाई सी। तो ये दसो कि तुसी हुणी गल कर रहे थे, एक वैसे ही तुसी पहले मेरे ना प्रोग्राम तो पहले गल कर रहे थे किसान कार्ड के बारे में गल करनी है, लगता है कि तुहानू किसान कार्ड बहुत पसंद आया हुआ है? नहीं किसान कार्ड इत्थे साडे इलाके दे जितने लोग किसी कोल भी कह नहीं। कितने लाख लोगों ने देता है। और सर मेरी गल सुनो ना, गवर्नमेंट नूं चाहिए डायरेक्ट सब्सिडी देवे किसान नूं। ये किसान कार्ड तो ये साडी तो कोई समझ नहीं आंदा। खादां दे रेट देख लो तुसां, खादां दे रेट कम होवन, डीजल दे रेट कम होवे, दवाइयां दे रेट कम होवन, साडे अजनास दे रेट अच्छे होवन, ये डायरेक्ट बिजली दे रेट कम होवन। सानू तो ये चाहिए ना जी। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 15 20 25 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ 5-10 ਲੱਖ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜੱਟ ਭਰਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਤਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੂੰਕਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਬੜਾ ਪੱਗ ਸ਼ੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਬਾਹਰ ਸੁਥਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ? ਬਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਨ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਦੇ ਤਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਸਕਿੰਦਾ, ਤੇਲਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਆ ਵੈਂਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਿਸ ਹਨ, ਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੱਟ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਜੋਕ ਵੈਂਸ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਬ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਕਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਖੜੀ ਆਈ ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਅੰਬ ਤੇ ਆਈ। ਅੰਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਆਈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਤਰ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 0% ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹਨ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਜੱਟ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਅੰਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੱਟ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਅੰਬ ਮੁੱਲ ਹੈ ਖਾਈਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਮੁਲਤਾਨੀ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਬ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਬ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤਿਆਰ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿੰਦੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਾਗ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਕੀ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਬਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਬਾਗ ਪਟਾਵਣ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰ ਏਕੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਵਹਿੰਦੇ ਪਨ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮਾਫੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਪਰ ਤੇਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਤਾਲ ਸਟਾਰ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਗ ਠੀਕ ਪੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ 1.5 ਲੱਖ ਅਸਾਂ ਕਢਾਇਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਈ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਕਸਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਪਉਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸਫਾਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਾਈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਗੋਬਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਬਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੋਬਰ ਟੈਕਸ ਸਮਝੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਟੈਕਸ ਸਮਝੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ 2-2 4 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹੱਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਬਸ।
ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। मेरा नाम सईद अल्ताफ़ सर शाह है, मौजूद शाही चावन मेरी रिहाइश है। मैं तकरीबन 20 एकड़ का काश्तकार हाँ। तकरीबन बाग ज़्यादा सारा मेरा तकरीबन बाग है। सही। इस दफ़ा बाग के हालात हैं जो तकरीबन 5% भी कोई नहीं ते असा हुण कटावन शुरू है जो रोज़ी कितू खसा के करसा बाकी तो होंदी का छने न कड़क न कुछ ते उतू जेड़े ये हालात नहर दा पानी कोई नहीं, बंद है पलन आ वंदा वो नहीं आया। कड़का इस वारी बठेदा कोई नहीं पिया, कड़का दे हालात ही डाउन हैं साडे बाग। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਮਲਕ ਰਾਬ ਨਿਵਾਸ ਖਾਦਾ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ 5 ਏਕੜ ਬਾਗ ਹੈ ਪਿਆ। ਅਗੋ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਸਲਵੇਰੀ ਅਜਾਂ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਆ ਵੰਦੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਮਾਇਨ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਖਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਵञे, ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਵञे। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਬਾਗਾਤ ਪੂਈਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਮੋਹਸਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਾਗਾਤ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਪੂਈਓ ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪੂਈਓ ਕਈ ਸ਼ੈ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਪਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਣਾ ਹੀ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵञਾ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ। ਖਾਦ ਘਟਾਈ ਵञे, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਇਆ ਵञे। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਲਾਉਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਵञे ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਵञे। ਆ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਵੇੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਸਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਲੈਣੀ ਹੈ 3500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬਨ ਬੋਸਣ ਸੈਂਟਰ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੂਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਫੂਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਫੂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੇੜੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਰਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੰਡੀ ਗਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਭਾਅ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹਾਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 2800 3000 ਤੋਂ ਰੇਟ ਸਰ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰ? ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰੇਟ ਲੱਭਾ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 27 28 24 2500 ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। 2100 2200। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ, ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ। ਅਗਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਹਰੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਸਦਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ, ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।